सडनली तुसी बीजेपी ज्वाइन करके चले जाते हो। अज तुहानू किहड़ा प्यार आ गया कि तुसी वापस आए, तुसी सारे स्कूलों के नाम दे चैक बना के तुसी ए समझ लो कि मैं हुण तुहानू की दसा, वो फिगर जिहड़ी है ना 4 करोड़ 20 लाख बन रही है, यानी कि 420। हुण तुसी प्रधान आ गए, तुसी उस तो बाद 2.5 साल मेरे ख्याल पौने 3 साल प्रधान रहे हो, तुहाडी अचीवमेंट दसो। अज कमेटी अगर लैप्स जा रही, अगर कमेटी तुसी कह रहे हो कि उत्थे वो गल नहीं, तो इसदा मतलब कमी तुहाडे अंदर सी, बिकॉज मुखिया तुसी सीगे। अच्छा लगता कहते हुए कि मैं अगर इत्थे फेल हो गया तो जी मैं उत्थे पास होकर दिखावांगा। मतलब कहते सीरीयस जिहड़ियां FIR जोन साडे प्रधान दे, तो यह साडे वास्ते बड़ी शर्म की गल हैगी। असी जिसनों दिल्ली के अंदर जिथे भी मिलते हैं 99% अगर मैं कहूँ 100% भी लोग ये चाहते हैं कि परमजीत सिंह सरना प्रधान आ जाए। मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन कमेटी का की हाल होएगा रब रखा है। सत श्री अकाल, आप जी का स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम गूंजा सिख सियासत दियां। ते अज साडे नाल मौजूद ने स्वर्गीय सरदार हरजिंदर सिंह जी के सुपुत्र ते मालवीय नगर वार्ड नंबर 37 तो जेतू बने सरदार गुरप्रीत सिंह लाली जी। ते स्वागत करने उन्होंने जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, सब तो पहले तो हजे फ्यू डेज़ बैक एक बहुत बड़ा वाकया दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन्ना वड्डा झटका लग्या है, उन्होंने प्रधानगी छड्ड के बीजेपी नूं ज्वाइन करते हैं, इहदे उत्ते आप जी की कहोगे? हरमन, सब तो वड्डी गल हैगी है कि मैनू ना कुछ चीज़ां देख के ना बड़ा अंदर अगर कहो तो बड़ी सैटिस्फैक्शन हो रही है। कारण की है कि मैं जब तो मनजिंदर सिंह सरसा साडी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी होने आए सी, तब तो उन्होंने बारे में इक्को कहता सी कि ही मे बी अ गुड पॉलिटिशियन इन इंडियन नैशनल जी पॉलिटिक्स असीं कहते उन्हें अच्छा है, बट इफ यू लुक एट हिम एज अ रिलीजियस लीडर, मतलब अपनी असीं कहिए कि सिख साडा आगू, उहदे विच वो बिल्कुल 0 नंबर ते सी। असीं तद तो कहते सी, बट साडी गल नूं संगत हमेशा यह देख लैंदी सी, कई बारी जिहड़े उन्हां दे टीम दे सी वो इस तरह प्रिटेंड करन दी कोशिश करदे, इस तरह उन्हां नूं दिखांदे सी कि बई असीं ओपोजिशन है कि इस करके असीं उन्हां दे बारे इस तरह बोल रहे हैं। लेकिन जिहड़ी फैक्ट हैगा सी वो अज उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नूं उसदे सब तो निचले स्तर ते लिया के जिथे एज अ मैन उन्होंने खड़े होके कमेटी नूं एक ਉਹਦੇ मतलब एक हाइट ते लैके जाना चाहिए थी, ਉਹਦੇ उस मोड़ ते आके तुसी कमेटी नूं छड़ के अज जा रहे हो, और जा भी किस तरह रहे हो कि तुसी सारियां मतलब सब किसी नूं बिना दसे रातों रात एक प्लैनिंग करते हो और तुसी उस तो बाद इस तरह गायब हो जाते हो, विच इज़ अ वेरी मतलब मैं कहना शेमफुल एक्ट। और साडी कमेटी साडी कौम दे मुँह ते एक थप्पड़ेगा। सानू सोचना पेगा, जिस तरह असीं करदे ना, कदी साडे घर च किसी धी भैन दा विआह हुंदा है, असीं की करते हैं उसका पूरा पिछोकड़ तक देखते हैं भी ग्रैंडफादर की करते सी, फादर की करता सी अगे। पर साडी बदकिस्मती है कि साडी जिहड़ी कमेटी के मैंबरस बन के आते हैं, उहदे कई मैंबर इहो जिहे आ जाते हैं जिन्हां दा पिछोकड़ देखे बिना ही शायद संगत उन्होंने एकदम अगे देती। और इन्ना वड्डा अहुदा जिस बंदे ने, देखो 2013 तो कंटीन्यूसली वो कमेटी मतलब 2 ही पावर्स होंदियां ने, एक मतलब सीट होंदियां ने, एक होंदी है प्रधान दी, एक जनरल सैकटरी दी। 2018 तक 18 तक वो रहंदे ने जनरल सैकटरी, उस तो बाद प्रधानगी मिल जाती उन्होंने। और सबनों पता है कि सुखबीर बादल के राइट हैंड हैगी सी, जो उन्होंने कह दिता ईवन मनजीत की गल जीके जी की है, उन्होंने गल जी टल सकती थी, पर उन्होंने गल कदी नहीं। उस तो बाद अगर कम्यूनिटी इस लैवल पर आ गई है, और फिर सब तो वड्डी लानत कि इन्नियां मतलब कहते सीरीयस जिहड़ियां FIR जोन साडे प्रधान दे, तो यह साडे वास्ते बड़ी शर्म की गल हैगी। लेकिन जदों सिरसा जी नाल इंटरव्यूज़ काफ़ी जर्नलिस्ट ने कीते, तो उन्होंने तो पूछा कि एकदम उन्होंने क्यों फैसला लिता, क्यों कौम नाल क्यों एवें कीता, तो उन्होंने यही जवाब सी कि मैं हमेशा ही मानवता लई स्टैंड लीता है, तो ਇੱਥੇ कमेटी विच लैके भी मैं काफ़ी सारी चीज़ां, काफ़ी सारी सेवा मानवता की भलाई या अपनी सिख कौम लई उन्ना भला नहीं कर पा रहा। तो मेरा बीजेपी च जाण दा मकसद यही है कि जेड़े इत्थों दी मैं अपने मोटिव्स नहीं पूरे कर पा रहा कौम की भलाई लई, वो मैं बीजेपी विच जाके एक वड्डे लैवल ते जाके उन्होंने सॉल्व करा। इनू आप जी किस तरीके देखते हो? देखो हरमन, बड़ी क्लीयर जी गल है, जब तुहाडे कोल जनरल सैकटरी की सीट सीगी, चलो असीं कह सकते कि तुहाडे उत्ते प्रधान बैठा सीगा, तुसीं तद तुहाडे कोलों अचीवमेंट 0, प्रधान हट गए मनजीत जी, तुसी आ गए प्रधान। हुण तुसी प्रधान आ गए, तुसी उस तो बाद 2.5 साल मेरे ख्याल पौने 3 साल प्रधान रहे हो, तुहाडी अचीवमेंट दसो। बई प्रधान दे कोल तो फ्री हैंड हुंदा ना, अगर
ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਲੈਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁਖੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, you were the head of the committee. If you were the head of the committee, then it is your responsibility ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ 8ਵੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਫੇਲੀਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਯੂਅਰ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰਸ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। GHPS ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ GHPS ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ GHPS ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ GHPS ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ 780 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ GHPS। ਮੈਂ GHPS ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ GHPS ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ GHPS ਦਾ ਸਟਾਫ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਟੀਚਰਸ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 100% ਭੇਜਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ। ਉਹ ਯੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਹੈ, ਨੋ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਏਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੋਲਡ ਹੈਂਡਸ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ? ਔਰ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 2800 3000 3,500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ 6000 7000 ਤੱਕ 8000 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 99% ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 100% ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਖੁਦ 12 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਦਿਖਾਓ, ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ, ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਓ ਭੱਜੀ ਜਾਓ ਭੱਜੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੈਪ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਈ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਆ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ 9 ਸਾਲ। ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 420, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਉਹ ਫਿਗਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਈ ਅ ਜਥੇਦਾਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਗਸ? ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਰਵੋੱਚਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਫ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਨ EMPLOYE। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਡਰ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 9 ਸਾਲ
ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਇਸਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ of DSGMC could have done this। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-5 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2 2.5 3-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਮਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਾਤ ਭੀਤਰ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰਮਨ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 38.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਘੜਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 17 ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਡੋਨੇਟਡ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, 38.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਲਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ 38.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਲਾਨਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਨਾ ਉਚਾਈ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ BSP ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਵਾਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 12 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 550 ਬੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਰਨਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੜੋ। ਕੱਚੇ ਲਾਲਚਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਚੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।